欢迎收看神秘文怪事，大家好，我是团长。没有订阅的朋友，请按下订阅按钮，谢谢大家。加入我们优秀神秘文怪事团，拜托大家用力按下订阅，拜托大家。大家可留言告诉我。各位优秀神秘文怪事团团员，大家好，感谢团员新进团员耐心等待，再次感谢所有团员支持本频道。影片中英语翻译中文不容易，本频道制作不容易，拜托大家帮忙加入。我上一集影片讲到，震撼，克拉索复活猛犸象倒数2年 ，NASA 隐藏冰河，计划竟是物种重启黑幕。没有看过新朋友，我建议先看上一集，我把上一集影片放在说明栏。今天让我带你们进入今天的故事吧。土耳其有一个神秘洞穴，曾经有7名少年不小心走进去，没想到再走出来已经过了200年。土耳其政府把洞穴封锁，难道里面真的能穿越时空吗？2019年，土耳其的大街上也拍到了一名时空旅人穿越的证据。画面中的黑衣男子若无其事行走在街道上，下一秒却突然伸手拍了一下街边男子的肩膀。Watch again in slow motion as a tap by the passing stranger causes Serdar to look over his shoulder just in time to avoid a large, swinging gate from a passing truck. 只差几公分就会被砸中，惊险瞬间全被监视器拍下。黑衣男庞福早已预知灾祸将至，及时拍肩搭救，让街边男子躲过死神的召唤。I was going to close the shop. Then a man touched my arm and said, "Look behind you." I found it very strange. "What is it? What's behind me?" I said. I took a look. The tailboard of that truck came right over me. I tried to step back and panic for a moment, and then the guy disappeared. I mean, where did he go? No, I don't know him. 1928年喜剧泰斗卓别林的电影中，也曾疑似拍到时空旅人。影片中一位戴帽子、穿住厚外套的妇人，左手似乎抓着东西贴住脸颊，她身旁没有别人，嘴巴却讲个不停，看起来就像在讲手机离奇的事。世上第一智行动电话1973年才首度问世，妇人手中怎么可能会有电话？有人说她只是不想入镜，用手遮住脸挡镜头，但肢体语言专家分析，妇人手中确实握了一个东西。类似的事件同样出现在1977年猫王的演唱会上。It looks like one of the audience members is holding a mobile phone. The strange sighting has led many to speculate that the audience member could be a time traveler. 尽管1977年手机已经问世，但画面中的女粉丝却拿着1992年才有的智慧型手机。放大再看一次这段画面，黑色长方形物体左上角还有一颗镜头，加上女粉丝拿的角度就像在拍照。短短22秒的影片掀起讨论。拿着智慧型手机的时空旅人也曾出现在奥地利画家华德米勒的作品中。A painting from 1860 doing the rounds on the internet has baffled the netizens. A woman in the painting appears to be scrolling through her iPhone. 女子手中的黑色方形物体，有人认为就是 iPhone。针对这样的猜测，艺术评论家表示，画中女子正要前往教堂，手上拿的只是一本小小的祷告书。尽管这幅画纯属巧合，但历史上曾多次拍到时空错置的照片。这张在1940年拍摄的照片中，一眼望去，一名戴着太阳眼镜的时髦男子格外引人注目。Amongst the suited spectators is a man out of time. He wears casual 1960s clothes and sunglasses and holds a modern compact camera. Who is the mysterious time traveler? Why is he here? 这张照片经过专家解析，证实没有 P 图或后期加工。让人时空错乱的照片还有这张。有网友在一本历史书中发现这张拍摄于1917年的照片，有一名身穿 T 恤的男子坐在人群中，格外醒目。If you examine it closely, you'll see people who looked utterly stunned. The lady on the right is pointing at him and the two guys he landed between are clearly shocked too. It almost looks as if he popped into this photo right as it was taken, and it even looks like he landed on someone. 周围的人以异样眼光注目住他，男子更是一脸疑惑，让人不禁怀疑他是从未来穿越而来。
世纪阴谋论还有这一项，其实地球上的资源根本都是免费的，但美国政府不想让您知道，在画面上，这辆车只要加水就能行驶50公里远。您相信吗？1984年，美国有一位发明家宣布自己发明了水汽车，结果所有资料全被五角大厦没收，发明人离奇暴毙，实验室里的档案全数消失。根据了一部秘密的影像，当中就曾经拍到一部秘密装置，原理竟然是跟水汽车一模一样，而且据传这项科技早在1950年代就被 FBI 封锁。我们今天就带您揭秘人类应该知道的世纪真相。Age-old dream becoming a reality. A local inventor has discovered a way, hear this, to use water to run your car. 1984年，美国人史坦利·麦耶就在镜头前公开展示了他的水能汽车。这辆车不加油不充电，只靠水就能启动引擎。If you use rainwater, well water, city water, ocean water. If you don't have any fresh water, go ahead and use snow. 画面中车子真的动了，它的唯一燃料就是水。观众震惊，媒体跟拍，但科学界陷入混乱，因为这项技术彻底违反主流物理学的基本定律。发明人史坦利·麦耶更提出一项令人难以置信的数据：1公升的水就能让一辆汽车行驶近50公里。Calculated that if we take the dune buggy from Los Angeles to New York, we would roughly use 22 gallons of water. 1升汽油顶多让一辆车行驶15公里。但1公升的水竟能跑将近50公里，这种效能不仅无法用科学解释，更直接引起美国国防部的高度关注。Flew a lieutenant colonel in last week to look at Meyer's invention. There's talk of possibly using it in the Star Wars defense program and to run army tanks. 一段美国新闻却藏着惊人讯息，短短数秒时间竟然出现3个关键词：五角大厦中校星际大战。明明只是一项民间发明，却惊动军方高层。甚至被纳入星际武器名单，但没想到，就在美国国防部正式介入之后，这位史坦利·麦耶离奇身亡。Goes, I don't know what's going on, but I think I was poisoned. And a couple of minutes later, he's dead. 更怪的是，史坦利·麦耶死亡当晚，他的实验室被不明单位彻底清空，所有设计图样品和研究手稿全数消失，手法与特斯拉死后的情节一模一样。Cold cash, simply to stop on the technology. And when I said no, I will not do this. And he said, you will be stopped. And I said, why is that? He said, because the apathy of the American people is such that they will not come behind you. 有人开始怀疑史坦利的水能技术很可能不小心重现早已被封锁的非地球科技。证据来自一段美国51区最新外流的机密画面，中出现的是一个表面光滑、带有奇怪纹理、有着金属质感的圆盘形物体。根据这段老旧的黑白画面，显示出一艘直径超过10公尺的巨型圆盘，表面布满人类未知的神秘符号，光滑如镜，甚至能反射出拍摄者身影。机体内还有接近成人高度的舱门结构，但最引人注目的是，圆盘旁竟然漂浮着一颗黑色金属球体。根据泄密文件，这颗黑色金属球体能进行能量转换，将水作为动力来源，功能禁欲。史坦利·麦耶的水汽车技术高度吻合。更令人震惊的是，这项装置早在1950年代就已经出现在 FBI 机密档案 MJ12 当中。文件是为新当选的艾森豪威尔总统准备的简报，由首任中情局局长罗斯科、亨特、希尔顿撰写。MJ12 是一个只有总统才能了解的1级机密行动。根据一位前军情人员匿名爆料，这份 MJ12 档案还有一份机密附件，记录黑色金属球的能量转换分析。这段内容在1989年档案外流时，遭神秘裁切，被列为警线，极少数高层掌握的最高机密。文件只有拥有 MJ1 安全等级的人才能接触，严禁任何形式的复制，包括备忘录。这份 MJ12 档案的机密附件至今没人能查证，但据传内容明确记载，就是如何将水转换成无线动力。如果水汽车只是虚构，为什么美国政府的态度如此异常？又为何至今包括伊隆·马斯克都没有人敢完整复制相关技术？
Even Elon Musk has spoken about the idea of a water-powered car. In an episode of the Joe Rogan Experience podcast in 2023, Musk mentioned that he had working prototypes of such a car. However, when asked about when these vehicles would be available to the public, his response was, probably never. The government is not allowing us to continue our research and take our prototypes. 连马斯克都无法公开的水动力发明，并非不能实现，而是不被允许出现巧合的事。世界各地有多起录影画面显示，不明飞行物总是出没在水域上空，甚至直接从水中升起，暗示水与地外科技有密不可分的关系。难道水汽车真是被美国政府刻意隐藏的外星技术？更令人不安的是，史坦利·麦耶并不是唯一一个接触竞技科技后被美国政府灭口的案例。1920s and perhaps even earlier, scientists have discovered many different ways of making energy less expensive and more efficient. However, in every single case, their technology was suppressed, and in many cases, the inventors died under strange circumstances. 根据一份从暗网流出的美国能源机密名单，名单中记录超过30位掌握逆向工程技术的发明人。更令人震惊的是，他们都在技术曝光后短期内以各种方式离奇死亡，死因包括突发疾病、轻生、车祸，甚至人间蒸发。更诡异的是，这场被消失行动的背后主谋，似乎是美国一个神秘的影子政府。The government, constitutional government of the United States. And then there's this other secret government operation. It is not sanctioned by the president, and is not sanctioned by Congress. And yet they're using our tax dollars and are raping the planet. 这个影子政府早已将的外科技悄悄纳入掌控。一段外泄的军事影像揭露，美国在1950年代就已展开一项被刻意掩盖的秘密实验。希勒飞行平台画面中可以清楚看到，美军站在一台没有机翼的圆形平台上，平台垂直起飞，稳定悬浮，外形与飞碟惊人相似。疑似使用的正是反重力操控与某种不属于地球的未知推进科技。这项装置从未公开量产，研究数据也全数封存，从官方记录中消失。但令人意想不到的是，这片被美国政府封锁的反重力禁区，竟然意外被一位华裔女科学家李宁破解。有资料显示，在2001年李宁博士的公司成立之初，他拿到了美国国防部50万美金的拨款。也就是说，这项研究已经引起了美国官方的关注，很有可能并不是什么伪科学，而是涉及到高级机密的敏感技术。美国五角大楼看似资助，实则要消失。这项技术因为李宁被驳回专利，网络曝光的实验影片也遭到删除，甚至出席公开活动被目击身旁有随行军方人员。不久之后，李宁神秘失踪。人的消息就销声匿迹，什么都没有，什么都没有。直到2015年，他再次出现在人们视野当中的时候，说这个人已经得了阿兹海默了，已经变成一个相当于什么都不记得的人了。他真的忘了，还是被迫忘记什么？传闻指出，李宁的反重力研究可能与接触过地外文明设备有直接关联。从史坦利·麦耶的水能汽车到李宁的反重力装置，或许都在验证同一件事：科技尽头从不是极限，而是那只紧握真相的幕后黑手。至今仍是个未解之谜。这个世界到底有没有至今仍有许多解不开的谜团？虽然难以置信，但在科学家让这起世纪悬案多了分想象空间，或许人类就能解开许多难解的谜团，也留给团员无限想象，埋藏着无数科学难以解释的神秘事件。在这里，人类显得渺小又无力，背后的谜团让人想不清也猜不透。是否有未知力量的助力，还有待解答。是真是假，只能说信者恒信了。至今仍是人类想要解开的重大谜团，许多人还是选择宁可信其有，请大家自行判断。希望您会喜欢今天主题，也欢迎在下方留言分享你对这些的看法。大家帮我按赞、订阅、开小铃铛，谢谢。感谢收看，下次再见。